皆さんはバッパ翔太でございます。現在はですね、インドネシアのスマトラパダンっていう都市に来ております。今回はですね、このパダンっていう都市から約200キロ離れた離島の密林にですね、どうも狩猟採取生活を現在も行っている部族、世界最古の部族の一つとも呼ばれてて、インドネシアでは最古の部族と呼ばれているメンタイワ族っていう部族をですね、今回訪れてみたいなと思います。とは言ってもですね、今回もかなり困難なアクセスになりそうなんですが、現代社会と大きくかけ離れた生活が現代も残ってるということで、どんな生活、どんな冒険が待っているのか、明日朝一から行きたいなと思います。ということで皆さん、バモロス。はい、ということで皆さん、現在朝の6時でございます。今からですね、200キロ離れたメンタワイ族が住む離島に4時間かけて行きたいなと思います。ということで今から大冒険のスタートです。はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、シベルト島っていうですね、面積 3800km、日本のね、択捉島より少し大きい島なんですけど、こっからもっともっと奥に入ってジャングルの中にある密林にですね、メンタワイ族が住んでるということで、このシベルト島はですね、結構サーフスポットとしてもかなりね有名で、結構ですね、船もですね、もうかなりウェイビーで、皆さん船酔いする人は多分かなりきつい旅になるんじゃないかなと思います、ここ。ということで、today you're gonna be the guide. Yes. Okay, thank you so much. So you from here? I'm from here. Mentawai. Yeah. What's your name? Sabir. Nice to meet you, man. Nice to meet you, bro. Okay, ということで今回はですね、サビール君にいろんなとこ紹介してもらいたいなと思います。My friend, you can put your back here and you can see the crowd. Oh, okay, thank you so much. これに乗っていきます。ちょっと僕が想像してたのと違う感じです。この島に村なんかあると思ってなかったし、みんなジャングルに住んでるのかなと思ってたんですけど、聞いた話によるとインドネシアの独立の後ですね、政府によって村が建てられて、結構レストランとかもあるし、ガソリンスタンドとかもあるし、栄えてるとは言えないですけど、一般の生活ができる、村はあるって感じです。やばすぎるやろ。はい、ということで皆さん、車に寄られて1時間ようやくたどり着いたのがこの川でございます。今からですね、このヨットみたいなのに乗り換えて、さらに1時間ジャングルの奥へ進みたいなと思います。めちゃめちゃ蒸し暑い。無事到着できるのでしょうか。暑っ。はい、ということで今ロータイドなので止まってしまいました。なるほど。That's why it takes time. さらなる問題です。エンジンが動かないという問題に差し掛かっております。Come on, Japanese engine. おい。OK、皆さん、ファイナリーエンジンつきました。40回目にしてついたぞ。OK、濁流下りゴー。はい、ということで皆さん着いた場所がものすごい辺境の地でございます。So, brother, we are live here and finish. Yeah, finished. Then after that we have to walk. We have to walk again? Yes. More? More. Oh. Alright, so almost there. Almost. Okay, let's go. Yeah. Wow. It's not a road, man. Yeah. いや、道がですね、皆さんやばいですよ。ぐちぐちやわ。足が疲れて、ほんまいろんなとこ行ってきたけど、こんだけ道が悪いところ初めてかもしれんわ。もうズクズクや。うわ。Oh my god。どんだけジャングル行くねん。はい、ということで皆さんついに着きました。もうほんま疲れた。もう激闘の末着いた。ここがですね、メンタイワ族が住む家でございます。早速入ってみたいなと思います。しゃー、着いた。Hello. How are you? Nice to meet you. Aluita. Shota, Aluita. Nice to meet Asya you. onim. Huh? Asya onim. Shota. 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 Amanify. 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 Nice to meet you. Iya iya. Mo ba ku lelek je. Tama kere sige tali le pae mang. Thank you so much. Iya, Okay. masih babakatta. Okay. How old are you?
le tanda ko ka ya le ne pulu. Around 60, but he doesn't remember. Yeah. He doesn't Kamu remember. tahu ba aku kuai. Bola. Okay, so that's gonna be my room today. Yes. Oh, okay. So we see the wheel clean up. Okay. Good for that. Yeah. Hello. Hello, Oh, how are you? Good. What's your name? Bai Pai. Bai Pai. Oh, Amani Pai, Bai Pai. Oh, okay. She's his wife. Yes. Oh, okay. 今彼女に年齢聞いてみたら、彼女も年齢わからないみたいです。It's common to not to remember the age here. Yeah. Because before no school, yeah, bro. Ah, no Yeah, school. when they are born. So Oh. when they're born, they're not ready. Oh, Yeah. so Mentawai has their own language. Yes. They have letter or speaking? Speaking. Only speaking. No writing. ということで今回メンタワイ族の家に特別に滞在させていただけるということで2日間共に生活させてもらいます。So first things I really wonder, like the female don't wear the clothes Yes. traditionally. Yeah. Really? Yeah. They're not wearing it anything. So they're just like this. Yeah. And then some pants. いやいや。はい、ということで今からなんですけど、ハウスツアーをしてくれるみたいです。Yes. I will explain the house. This house called the Uma. 馬 Uma is the traditional house Mentawai. So Let's go and inside. then inside, all right. From here, Yes. this part that we call it the patiti. Okay. Patiti, the place where we wanna go make tattoos. Okay. And Oh. also if we do a ceremony, also this one you can use it for killing the pig. Ah, So they okay. put the pig up top in here. Has to be here. Yes. Yeah, what is this one? These bones. I just The wonder. pig bone. Pig. Yeah, Okay. pig. Why So- they hang them? Because like if you put you just throw out the bone to otherwise the pig around here because the pig here is not real, so Okay. not going anyway. Mm-hmm. So if you like this one like they keep it on. If you throw out the bones, the pig will go. Oh, so that's away. why they keep it here to pig not go Yeah. away. Yes, and then also grow up and then have the kids the pigs, and then yeah, there's gonna be like a lot. Okay, that's a protection also. Protection. I see. And also like right now Yeah. we have our room Yeah. in here. で今回寝る場所が皆さん見てください。こんな感じでもう隙間空き回りの床です。でこの下にはですね家畜の豚が放し飼いにしてあるって感じです。That looks so interesting. There is a lot of skulls. So looks like a deer and a Here, monkey. Yes, monkeys. You see at the front here. So this is the bone from Yes. hunting. From the hunting. Yeah, they keep the bone because Oh. why? Because like when they go in hunting again, they will get it. Okay. So this one that you were wearing it here, they just put it. Okay. Okay, but why they hang here and then pig is there? Okay, so why in the middle is for hunting. Mm-hmm. So there is just for a ceremony. Mhm. It's the pig not well. Mm-hmm. So they put it outside Okay. and then look inside. Look inside. Yeah, and then for hunting, look at the front. That's meaning they call them back. You know, our friends outside there. They call them back. Come to the Uma. Ah, okay. Yes. で、メンタイワ族はですね、独自のアニミズムがあるみたいで、なんか祖先を大事にしないと病気になったり、霊に取りつかれてるっていう信仰があったり、まあ、自然の至るものには魂が宿ってるっていうことで、まあ、自然とうまく調和しながら平和に暮らそうというね、信仰、彼らの独自のアニミズムがあるみたいです。はい。You go in here. Yes. Okay, so Whoa. in here Whoa. you see the woman, the activity. This one it goes like here for a kitchen. That's a kitchen. The kitchen. Two pot. And Two then kitchens. Two Okay. kitchen. Yeah. Okay. Anay ko kutsago. Ah, sagu. Okay, that's a sagu. Yeah. What is that sagu? Sagu is the food. Typical food from here. Yes. Ah. So sagu is from this one. It's from this. Oo. This you see on the tree in there. They will cut it. Oh, okay. But this is for food in here. Yeah. Then after that they put on fire. Oh, okay. So that's the sagu. Oh, that looks good. Let's see. What is this one? Sagu.
匂いはミルクみたいな匂い。お、豚と犬の争いです。 Mananap sagu. ココナッツのフレーバー。美味しいですね。なんか結構硬いです。硬くて、なんか餅をカピカピにしちゃうような感じなんですけど、ココナッツの味がついてて。How do you say 美味しい？マナナム。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  Mananap sagu. マナナムサグ。 Mananap sagu. What is that made from? What's the material they're using? So they use it from the nature, all of things from the nature. And then this is from the sagu. The roof is from the sagu. Ah, from sagu. The sagu leaf. Oh, sagu Sagu leaf. leaf, Oh, So many things we do as sagu leaf, yeah. okay. For cook, for roof. And then they build Yeah. themselves this one. Yes. So one thing I really want to ask. I want to go to toilet. Where can I do the toilet? Number one, number two. So the toilet in here is nothing, but you can just go everywhere. Oh, wherever. So, wherever. How can I do number two? After number two, how we And gonna then do? we can just washing. You know, like Washing? washing the river? And in the river. Oh. Yeah. Then after that, down. Okay, so I think I have 2 days, so I'm Yeah. gonna hold my Yes. stomach. I hope no Yeah. coming at number 2. I hope so. いや、なんと原始的な生活でしょうか、皆さん。すごいわ。いや、こんだけ味のある生活してる人、民族と出会うのは初めてですね、人生。で、メンタイワ族はですね、元はモンゴルからみたいで、モンゴルから遊牧生活を経て、この地にたどり着いたみたいです。で、現在はですね、半遊牧生活ということで、この家、馬っていう家がですね、30年か40年に1回壊れるみたいな、そんで壊れたら違うジャングルにまた移動するっていう半遊牧生活してみるみたいです。はい、ということで皆さん現在は雨でございます。この時期はですね、結構雨が1日に1回ストームみたいな感じで降るみたいなんですけど、今驚いたんですけど、家に入ってからちょっと暗なってきたなと思って聞いたら、いや電気ないよ、電気全くないみたいで、ランプもないし、照明もないし、充電するとこもないって感じで、それが当たり前みたいで、で、メンタワイの人のね、タトゥーがなんかティティっていう名前らしくて、で、なんかココナッツの炭を原料にこうタトゥーを彫るみたいなんですけど、これまた面白かったのが、こうタトゥーなんで彫るのかっていうのに聞いてみたらですね、昔ですね、戦があった時に強さを象徴するために、タトゥーを彫られてるみたいで、一つ一つのタトゥーに意味はあるみたいなんですけど、女性もこうタトゥーがいっぱいあることによって男性に惹かれるっていう感じらしいです。もうすごいね、フィリピンのカリンガの動画皆さん覚えてますかね。それと全く同じ意味で、そのタトゥーが多ければ多いほど強い選手と見られるみたいで、そういった理由からメンタワイタトゥーっていうね、世界最古の、タトゥーとも呼ばれてるフィリピンのカリンガ族もなぜかこのね、メンタワイ族につながっているというね、面白くないですか？ Parurama. Oo, parurama. Ube. Oh, ube nani, ube. Ube. バナナの葉っぱをくるめて、作ったシーガレットみたいです。おお。帰りめっちゃ来てるなーって感じです、これ。すっごい強いわ。メンタワイ people, they love cigarette, right? Cigarette is more important than money. No cigarette, no life. They say, no cigarette, no life. So now you told me about very interesting Yes. things, so I wanna know. So yeah, in Mentawai, you know, like if you have a kids, Yeah. the order is really more important. Like a married. Mhm. If the order doesn't marry, so the second one is not impossible to get married. Really? Yeah, and then after that, you should to marry the first kid first, then Yeah. after the second, then after the third, fourth, until Oh, okay. So it's like Yeah. have to be older. yeah, older. Get fast. Yes. でめちゃめちゃ面白い話がですね、結婚の話なんですけど、このメンタワイでは結婚3日間あるみたいなんです。で3日間あって、1日目がその夫さんのお父さんと、嫁はんのお父さん2人が話し合って、夫の家族から女性の家族に富を与えるのがメンタワイのしきたりらしくて、男性の家族の富を
女性の家族に与えるということで、家畜の豚何匹あげるとか、あと家にある食器を何本あげるかとかによって、話し合いが成立して初めて2日目結婚式の儀式が起こるみたいです。その富のやり合いが1日目にあるという、それが承諾されないと結婚には至らないみたいです。Bye. バイバーイ。バイバイ、しがれー。 Okay. Where you going get banana? あ Where you going? Banana? バナナ。 Banana. バナナ。 Ah, okay. はい、ということで今から夕食前のハンティングということで、メンタワイ族は全部自給自足なんで、今から食料の到達に行きたいなと思います。 So our master come. 見た見た。見た見たが高尾さんも。 Alright, let's go! いや、マスターの歩くスピードがめちゃくちゃ速いわ。僕なんて全然慣れてないんで、ジャングル歩くめちゃくちゃ遅いけど、マスター速すぎやろ。What is this knife? テッゲ。 Tegge. おう。 And 見 it? て。おう。これ。 Okay. いや、見てください。裸足ですせ。裸足なのにめちゃくちゃ速いっていうね。これなぁ、勇敢な選手ですせ。おっと、ストップしたってことで、なんか食料を見つけたのか。What is that? Nak tanggung jawab. What is that? Oh, this is a worm. Wow. Kau beri dia aku baik. This is alive. Alive still. Wow. 見てこれですよ。これが食料か。なかなかえげつないな。タマラ。タマラ。タマラ。せっかく取ったんだから食べてくださいって言われたんで、ちょっと食べてみます。 That's all of them. If you の wanna eat, バイトの not really, but you can just eat. No man, Yeah, Like this? Yeah. やばい、これは動き回ってる。 First He's gonna show me. Karabat ko dia. うい。さすがメンタワイ。いや。ちょっと僕も食べ物をウェイストしたくないんで、いただきます。おお。Tamanan. なんていうんですか、外側はクラゲみたいな食感、コリコリのやつで、中は結構クリーミーです。味自体はあんまりまずいっていう感じじゃないですね。ただ単に違和感がありすぎて、そうだ、初め戸惑ったんですけど、quite good actually. After that it's okay. で、さっき聞いた話によると、彼はですね、シャーマンらしくて、このメンタワイ民族の文化とか、伝統を次世代に伝えていく役割の人が、シャーマンっていうみたいで、でもシャーマンはですね、お坊さんみたいに、私なりたいですって言ったらなれるみたいで、その代わりめちゃめちゃ勉強せなあかんみたいで、大まかに分けて3つを、シャーマンになるためには勉強しなくてはいけないみたいで、まず1つ目が、メディカル、薬草系の、勉強。このメンタワイの人々はですね、がんもそうやし、頭痛とかお腹痛とか全部この島で採れた薬草で補うみたいです。一つ面白かったのが、もし頭痛とかお腹痛って痛み止めとか飲んでも、その根本のところを治さないといつまでたっても治らないっていう感じで信じられてるみたいで、メンタワ族の治療法としては儀式とかいっぱい行われて、で体のバランスのどこかが壊れてるから頭痛が出るっていうことで、そのバランスの元を治すみたいです。めちゃめちゃ理にかなってるなって今回話聞いてみて思いましたね。もう一つにいろんな儀式があるんですけど、儀式でお経みたいな感じのシャーマン語みたいなのらしいんです。それを取得しないといけない。で、あともう一つがですね、厄払いを覚えないといけないみたいです。でもこのシャーマンはメンタワイの文化を守る上でめちゃめちゃ重要とされてて、次世代にですね、メンタワイの文化を残していくには、もうこのシャーマンっていうのはもうかなり重要な人と例えられてるみたいです。
皆さん、この音聞こえますか？この音で飼い豚が自分たちの家に帰ってくるみたいです。ほんまかいなと思うんですけど、朝と晩この音鳴らして自分たちの家に帰ってこいよっていう意味らしいです。はい、皆さん、鐘の音とともに豚帰ってきてます。すごくないですか？豚ちゃん帰ってきてこの辺りにいっぱいいます。なんやねんこの音だけで帰ってくる豚って。こんばんは。この豚ちゃんが僕らの床の下で寝るっていうことで一緒に共に寝たいなと思います。初めてやな、豚と共に寝るのは。はい、皆さん、夜はですね、めちゃくちゃ暗いです。もう何も見えへんっていうね。あそこにランプがあって、僕がライトつけると、トーチライトつけると見れるんですけど、それ以外はもうマジで何も見れないです。電気はもちろんない。で、水道もね、ここ通ってないみたいな。で、水道、水どうしてるのって聞いたら、雨水を溜めて、雨水を飲み水とかに使ってるみたいです。で、その他、食器洗うとか、シャワーとかは、そこの川で、するみたいです。それ以外は、全部雨水で飲料水に変えるみたいです。いやでもね、なんか今回半日だけ滞在してみたんですけど、こうやっぱり携帯ないとか、こう電気ないとかなるといろんなことがこれできひんわみたいな状況になって、でもその中で携帯代わりに何しようと思った時になんかいっぱいやることあるし、いっぱい考えることいっぱい、なんか携帯がないからこそ見れる世界みたいなのが見れて、すごい勉強になってます。どんだけ普段このフォンちゃんに時間取られてたんだなってなんか改めて実感しましたね。バナナ is ready. Banana and what is that? ポテト。ポテトや。です。このメンタワイでは油も塩も一切使わないみたいです。ほんまそのものの素材のテイストだけを味わうみたいな。うわー。ちょっといただいてみたいなと思います、これ。周りのココナッツがどっちかというとなんかお菓子みたいな感じ、なんかねちょねちょでバナナとココナッツの甘みが混ざった感じで、めちゃくちゃ美味しい。そんな原始的な生活をしているメンタワイ族ですが、島の近代化が進む影響で彼らの伝統文化を継承する人々が減少しているという問題を抱えているそうです。Anaknya pasiennya sebulan jauh makan. The tradition is really important, very important for like the culture. But only things, if you wanna keep it that, you should to keep it, and then do not change our culture. You just worried the culture is gonna be lost, because if you just keep going with the new generation without culture, you can do nothing. Like when you're sick, for example, in the nature. Yeah. Who gonna be taking medicine to you? Yeah. It's just worrying. Just worrying. Aloy men deweヤッホー、皆さん、今回の、宿でございます。はい、ということでモスキートネット張ってくれたんで、モスキートめちゃくちゃいますから、やばいですから。ようメンタワイの人たちは裸でおってモスキート噛まれんなぐらいモスキート大量なんですけど、このネットがあれば寝れそうですかね。ということで皆さん、アディオス。また明日。はい、皆さんおはようございます。昨日の夜はですね、このジャングルの音とともにぐっすり眠れたんですけど、もう今回ジャングルに入ってから時計のない生活なんで何時か今もわからないんですけど、朝めっちゃ早くに豚の鳴き声にまず起こされ、で鶏の鳴き声に起こされっていうことで、今回発見したのは鶏より豚の方が早く起きるんやっていうことを発見して、今なんですけど、朝食食べ終わりまして、朝食めちゃめちゃシンプルです。バナナ茹でたやつと山芋茹でたやつにココナッツつけて食べるみたいな、そんなシンプルな朝で、今こんな感じでみんなスモーキング中でございます。
はい、今日はですね、本格的な、狩猟をするということで、彼と同じ服装を着させてくれるみたいです。僕も、今日一日メンタワ族になりきって、狩猟行きたいなと思います。メンタワイ族の男性はゴムの木の樹皮で作られた腰布をまとうのが彼らの伝統的なスタイルなようです。腰布の作り方としては、まず樹皮を丁寧に剥がしたら叩いて繊維をほぐします。それを皮で洗って数日干すと柔らかい布が完成するそうです。はい、というわけで皆さん、これが、メンタワイの服装らしいです。すごくないですか？これはもうほんまなんか日本のなんか僕ら秋祭りとかあるんですけど、地元秋祭りの回しの締め方にめちゃめちゃ似てます。でもここがめちゃめちゃちっちゃいっていうね。回しのやつとかあったら日本のやつとかあったらこれぐらいあるんですけど、めっちゃちっちゃい。もうなんかほんま裸で生活してるような気分でございます。Do I look good or like funny? 今からなんですけど、狩り行く前に、毒を作るみたいです。この毒をですね、弓矢の先に塗って獲物を捕らえるみたいです。すごいな。So what's the ingredients? だろ Daro. う。Daro. And then this one? うん。 Ragi. And then mix them together. あめ来に。 This is lying it. The small one. ライン。OK。で、この引っかかった獲物はですね、食べても大丈夫みたいなんですけど、もし傷口とかに入ると死んじゃうみたいです。なんで傷口があったりしたら絶対に、そこには触れないようにみたいな。Yeah. うわぁ。これが毒みたいです。No. You eat. Tasting is okay. おお。それを Iya sa この先に塗るんです。 Siya ka na sila ko lain na Naruhodo. tunog na. で、その後、火で温めて固めるみたいな感じらしいです。はい、ということで今からなんですけど、ジャングルの中を駆け巡って獲物を狙いに行きたいなと思います。今日は一日彼と滞在するということで、彼の生活をどんな感じなのかなって撮れたら幸いです。しゃあ、行くぞ。なんか撮るぞ、今日の獲物を。いや、ほんま、こんな何が出てきてもおかしくないようなところを裸足で歩いてるのもほんまにすごいよ。So bro, here, there's a dangerous animal, snake. Ah, snake. Yeah? Yeah. What kind of snake? Cobra. Cobra? Python. Yeah. Oh my god. But even he's walking with a barefoot. Yes. Without the shoes. Yeah. Because he's a jungle man. Yeah, he's a jungle man. Yeah. Yeah. 今なんですけど、ガイドの友達がジャングルの中に消えちゃいました。なぜかというと、第ナンバー2をしないといけないからみたいです。どこ行ったんやないナンバー2をしに。あ、ボスもなんかしてはるわ。両方とも台にしてはるわ。気まずいな、なんか。どこ向いたらええやろ。残念ながら1匹目逃げたみたいです。そう惜しいな。まあでもこの辺いっぱい鳥の鳴き声とか猿の鳴き声がしてるみたいです。はい、ということで帰ってきました。残念です。今回3時間行ったんですけど、モンキーの姿を見たのは1回だけで、彼は撃てないと見越したんで、撃たなかったみたいです。4日間行って2、3匹取れるぐらいっていう感じのかなりハードらしいです。なんで一応取れるのは猿とか鹿も取れるみたいで、あとワイルドピッグなんでイノシシ、あと鳥系を取るみたいです。惜しかったなぁ。モンキーの姿も僕見えなかったですからね。彼しか見えてなかったです。すごいな、やっぱり視力とかも多分すごいいいんでしょうね。はい、ということで皆さん続きまして、メンタワイ族はですね、女性も
ハンティングするということで、女性のハンティングを見に行きたいなと思います。基本女性はですね、野菜とか果物とかそういった植物を取ったりするらしいんですけど、フィッシングをするっていうことで、どんな感じのフィッシングなのかなって見たいなと思います。こんな感じですね。女性が網を使ってフィッシングするみたいです。めっちゃいかつい。タバコ吸いながらですよ。いかついな。Oh, she got it. Oh, it's a brown. Oh, she got brown. Oh, put it there. She catch and then put in the bamboo. ああ、なるほど。すごい原始的なライフやな、ほんま。一番すごいのはタバコ吸いながらやで。さあ見てください。これがテナガエビです。siguro po, siguro. Very good. Nyam, nyam, nyam. Yum, yum, yum. Ada waktu tu nak moya mecha ujungnya bui pala kui kai. はい、ということで今からなんですけど、今日の夜ご飯夕食のセレモニーのための、豚をですね、確認して、僕たちがいただくっていうことで、儀式が行われるみたいです。 Tapi ada waktu lepas wala kada tu mata joja tu mata cari cipu cabe. Kama junga ikai ni sima kobu obaketa. Usah kita mecha salaki oringen, salaki tu banua, salaki si makata kana, salaki si panibo. Bagi sinu kena cuma ale lepe munen, amale pada tu rumah, amale pada tu nalenu, amale pada tu kena cuma. Babu salah kena cuma. Amale pada tu noringen, amale mulai si paniko. Kali tai bileki, kali ta mashushu, kali faregi, kali manne tu. そう、明太ワ族はですね、独自のアニミズムがあるということで、自然界のあらゆるものに霊、魂があるって信じられてて、で、今回も動物をいただく前に豚の魂、霊に許しを得てからいただくということで儀式が行われたんですけど、植物もそうですし、動物もそうですし、全部いただく前には全部儀式を行ってからいただくらしいです。改めてですね、もういろんな植物、僕らが得ているものに感謝しないといけないんだなっていうのが目に見えた、一瞬でございました。彼が今心臓を見て心臓を見ることによってこれからのフューチャー、未来をどうなのか予想できるみたいな。It's good. It's good when we here. Yeah. When we We've been here. Yeah. When we stay, all good. Okay. で、メンタワイ族はですね、いろんな儀式があってですね、埋葬の仕方っていうのがめちゃめちゃ興味深かったので、皆さんにその一つシェアしたいなと思うんですけど、亡くなった後、棺桶の中に入れられて、でそれをですね、木の上に吊るすみたいです。で、木の上に吊るすことによって、死者はですね、自然界、天へと、なんですかね、魂は行くっていうことで、そういう信仰が信じられてるみたいで、木の上に吊るすみたいです。で、その埋葬が終わった後、儀式があるんですけど、その儀式がですね、ものすごい映像で見させてもらったんですけど、奇妙だったのが、もう竹の中になんか植物のエキスみたいなのを入れて、それを飲んで、みんなで、もうなんていうんですか、トランス状態になって踊りまくるみたいな感じです。もうすごい文化やなって、改めてこのメンタワイ族のことを思います。で、今回この儀式したんですけど、儀式を行ったシャーマンが食べる体の部位っていうのがあるみたいで、それはもうシャーマンしか食べれない部位みたいです。だからシャーマンだけ違う竹で料理して、で他はこんな感じでみんな分け合って食べるって感じです。では皆さん、こんな感じでめちゃめちゃでかい器によしていただきます。いろんな肉の部位が混ざってるって感じです。Mereka lihat kita semua mati mereka lihat mereka bolo mereka harus mana nak guru kita cuma kereta Mana kau kali dah kasi. めっちゃ美味しい。で、これはですね、豚の脳みそなんです。脳みそと血で作ったスープみたいなやつ。すごい食べ物なんですね。ストロングテイスね。カニの味噌みたいな味がちょっとします。これはでも日本人の皆さん慣れてない人はちょっと難しいかもしれないです。僕も全然慣れてないんでかなり濃いぞ。
でこんな素晴らしい伝統を持つメンタワイ族なんですけど、過去にはですね悲しい歴史もあって、外国の植民地でオランダの植民地でもあったし、日本もですねこの地に訪れたっていうのを聞いて、でその後インドネシアの政府と対立して、聞いた話によるといろんな迫害を受けてきた宗教の自由を奪われたり、あとジャングルから出て違うところに行けって強制的に言われたり、あと強制労働させられたり、いろんな迫害を受けてきたメンタワイ族なんですけど、現地の方にですね今回、どのような歴史を先祖祖先から教わってきたのか、今回ですね特別にちょっとインタビューしてみたいなと思います。ちょっとビビってます。我が国日本がですね、関わってるということでどんなことされたのかとか気になる。そんな情報とかってあんまりないじゃないですか、日本に住んでて。現地の人に聞くのが一番リアルだと思うんで、どんな感じなのかなっていうのを聞いてみたいなと思います。社会風ね。 Yeah, okay. The first the Dutch come 1 year in here. It is good because they learn each other. They can speak Mentawai, but they're learning. So they give them work like give some food for the chicken, cleaning the garden. Then after that, after Dutch, then Japan come here. came here. And how was it? So Japan is not that long. They're going to the Sake clan. There is also they came here just for 1 week. Just came here 1 week. Okay. Yeah. Kapoy araw yan ni kasakikile. In the Sakikile area, also they do good to them. So another place is not good. They push them. They push them to walking like to building the road. If they don't do that, they hit them. it. Oh. Yeah. And treat So really this- bad. yeah. Like kind of slave. Straight. Oh. And they kill or no? Siguro kayo. But long time ago. Yeah. They also kill. Yeah. Wow. This is only the story Yeah. before he's born, Mm. and then long time ago. So your grandfather, your grand-grandfather told yeah, he's him told. about this. Sorry. Yeah. Yeah. No And worries. my ancestor, But, maybe you yeah. know. Sorry. But now, yeah, so Indonesia is already freedom, so Yeah. all of us is friend. Yeah. And also, like maybe before independent, you had some problem with the government too, no? The government, yes. They control you, the religions yeah. and stuff yeah. like this. Yeah. Oo. Siguro eh. Before they push us to choose the religion. But they fight Yeah. with that, against yeah, that. They fight. Yeah. But now it's all good. No good. That's the important. So now we are friends. Yes. Yeah. Now we are friends. friends, Okay. yeah. No fighting. Friend. Now we are friends. Yeah, okay. Thank you. Yeah. Thank you. はい、今ですね、ちょっとシャワー浴びたいからシャワーどこって聞いたんですよ。かなり衝撃的でした。で、シャワーはここです。皆さん、すごいわ。今までで一番強烈なシャワーやで。ただ水掘って雨水が溜まってるだけみたいな感じなんですけど、今日はこのシャワーを浴びたいなと思います。はい、ということで皆さんおはようございます。昨晩はですね、最後のひとときをメンタワイの家族と共に過ごさせていただきました。今回ですね、リアルな自給自足生活をしてみて思い出させてくれたのは、なんかこんだけ自分の時間ってあったんだと。で、新しくできたこと、30年、40年のうちに新しくできたことによって、いろんな時間って僕の中の時間って使われてたんだなって、なんか今回、感じさせられた滞在でございました。で、新しい変化、波っていうのはすっごい大きいもんで、なんかいろんな伝統とか文化をどんどん消していってるんだなと、彼らと生活してみて思いました。悲しいようで、今回がもう最後なんかなと。こんだけ素晴らしい、メンタワイの、伝統ある生活できるのも、現にですね、新しいジェネレーションはどんどんジャングルから、街へ出ていってるし、僕自身個人的な感想はなんか悲しい反面、でも彼らの生活、この現代社会に生きていく中には必要なんかなとも思ったり、2つの、フィーリングで僕の中にはあるんですけど、ほんま個人的なあれはもうほんまこのままであってほしいとは思うんですけど、仕方ないですね。
今回メンタワイ族と共に過ごした2日間、いろんな世界を回ってきていつも感じるのは、本当にみんな親切でいい人ばかり。壮絶な過去がありながらも一人の日本人を受け入れてくれ、涙が出るほど親切なおもてなしをしてくれたメンタワイ族の家族には感謝の言葉しかありません。ということで、皆さん動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。はい、メンタワイありがとう。アディオス。